ডিগ্রি অর্জনের মুহূর্তকে এভাবেই উদযাপন করছেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। পূর্বাঞ্চলে বাংলাদেশ চীন ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয় ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৬তম সমাবর্তন। এই সমাবর্তনে ৪,৮২৯ জন শিক্ষার্থীকে ডিগ্রি প্রদান করা হয়। সেই সাথে ভালো ফলাফল করা ২ জনকে চ্যান্সেলর এবং ২৮ জনকে ভাইস চ্যান্সেলর স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্য ও শিক্ষা উপদেষ্টা স্বর্ণপদক জয়ী শিক্ষার্থীদের গলায় মেডেল পরিয়ে দেন। পদক গ্রহণের পর শিক্ষার্থী শিহাব মুনতাসিম ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান তুলে ধরেন। Bragg University gave me the perfect platform to build myself. It had everything: amazing faculties, great opportunities, and assignments that made me question my life choices at midnight. But to be honest, my main focus was never just about the grades or passing courses. Now don't get me wrong, grades are important, but I figured that if I enjoyed the courses enough, the grades would follow. And if they didn't, well, that's what the reevaluation requests are for. So this brings me to one of the most important lessons that I've learned here. গ্র্যাজুয়েট শিক্ষার্থীরা তাদের অর্জনের পেছনে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় ও পরিবারের সদস্যদের অবদান তুলে ধরেন। একই সাথে পেশাগত জীবনে দেশের হয়ে কাজ করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। Bragg is an amazing institution. Pharmacy on top of that is another top-notch degree to get. So alhamdulillah, I would like to dedicate this achievement of mine to my parents, my ammu abbu. Bragg University Business School one of the best business school, যেটা থেকে আমি যেহেতু প্রফেশনাল লাইফে আছি সেখানে প্রফেশনাল এক্সিলেন্স শো করার মতো এবং নেক্সট ফিউচারে লিডারশিপ পজিশনে যাওয়ার জন্য এই ইএমবিটা আমাকে হেল্প করবে বলে আমি আশা করছি। Like I want to teach, since through teaching, through my faculties আমি আজকে এটা অ্যাচিভ করতে পেরেছি। So I really want to give it to my students or to the next generation as well. এখন আমাদের দেশের যে অবস্থাটা আছে, আমি চাই যে আমি আরো কিছু করতে পারি। আন্দোলনের আগে আমার ইচ্ছাটা ছিল না, আন্দোলন করে না আমার এখন ইচ্ছাটা হয়েছে যে না, দেশের জন্য কিছু একটা করতে হবে। সমাবর্তন বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অস্কারজয়ী চলচ্চিত্র নির্মাতা ও সাংবাদিক শারমিন ওবায়েদ চিনয়। তিনি নিজের জীবনের সংগ্রামের কথা তুলে ধরে ব্যর্থতাকে সাফল্যে রূপান্তরের পরামর্শ দেন। I wanted to become a filmmaker. I was brown, I was Muslim, I came from a country that had no film industry to speak of. And I wrote up the proposal for my first film, and the brutal rejections follow. But one day I wrote to the president of New York Times with an unsolicited email, and I received a response. And I took a train to New York and I pitched my first film to a room full of seasoned journalists. And very soon afterwards, my project was approved and I was given funding and mentorship. So my 81st attempt was successful. টেকসই পরিবর্তনের জন্য নৈতিক নেতৃত্ব, সংবেদনশীল মানুষ হওয়ার পরামর্শ দেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান তামারা হাসান আবেদ। This year, the Board of Trustees have a bold new mission for the university that continues on the great legacy of Sir Hasbi to reimagine excellence in higher education while remaining true to the founding purpose, by charting a new trajectory for the university to participate in global discourses and contribute from our vast learning from the global south. It is a continuation of that same approach to building with ingenuity, patience and hard work. And that's what you will need to build your careers and your contribution towards human function. এদিকে পরিবর্তনকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসেবে নিয়ে আত্মিক ও ব্যক্তিগত বিকাশের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন বিশ্ববিদ্যালয়টির ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক সৈয়দ ফারহাত আনোয়ার। Please always remind yourself of the fact that our life does not get better by chance. It gets better by accepting change. If we want to take advantage of this change, we must make sure to do something better for the well-being of humanity at large, not just ourselves.
ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা উপদেষ্টা ডক্টর ওয়াহিউদ্দিন মাহমুদ। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে উপদেষ্টা বলেন, জুলাই অভ্যুত্থানে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা দেখিয়েছে যে তারা শুধু কেরিয়ার নিয়ে ভাবে না, সমাজের ভালোর জন্য এগিয়ে আসে। ব্র্যাকের মতো প্রথম সারির যে কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে, তাদের শিক্ষার্থীরা নিজেদের ক্যারিয়ার নিয়ে চিন্তা করে। সামাজিক দায়বদ্ধতা তাদের মধ্যে তেমন জন্মগ্রহণ করে না। কিন্তু আমরা সাম্প্রতিক যেই ছাত্র গণ অভ্যুত্থান দেখেছি, সেখানে ব্র্যাক এবং অন্যান্য কিছু প্রথম সারির বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যেভাবে এগিয়ে এসেছে, তাতে আমাদের ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। এ সময় শিক্ষা উপদেষ্টা পেশা বেছে নেওয়ার সময় শুধু অর্থ বা সুনামের দিকে না তাকিয়ে যে কাজটিতে শিক্ষার্থীরা মজা পান, সেটিকে পেশা হিসেবে নির্বাচনের পরামর্শ দেন। তোমরা যে পেশায় যাবে, সেটাতে শুধু ওই পেশার চাকচিক্য, আর্থিক বিচারে শুধু সেই পেশায় যাবে না, বরং তোমরা তোমাদের নিজেদের অন্তর্নিহিত যে প্রতিভা, যে দক্ষতা আছে, সেটার বিচারে যে পেশা তোমার ভালো লাগে সেই পেশা গ্রহণ করো। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের 2 সেশনে সমাবর্তন অনুষ্ঠান শেষ হয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে সনদ বিতরণের মধ্য দিয়ে। এতে পরিবারের বিভিন্ন বয়সী সদস্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন গ্র্যাজুয়েটরা।